अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सारे दोस्तां दा ठीक ठाक खैर खैरियत दे नाल। जिस तरह कि सारे दोस्तां नूं स्टेटस दे उप्पर मैं तकरीबन कल तो ही आगाह कर दिता सी कि कबूतर परवरी दे हवाले नाल लो फ्लाइंग जेह्ड़े पिजन ने उन्हां दे बेताज बादशाह और जिन्हां ने कबूतर परवरी नूं और खासकर पट्टी वाली कबूतर परवरी नूं फरोग दिता और बड़े आला माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम किए उन्होंने। थोड़ी मुलाकात करवाने हैं। सब तो पहले सारे दोस्त देखो कि मेरी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी ठीक है ताकि असी जी ट्रांसमिशन है उन्होंने शुरू करिए। तकरीबन 100+ वाचिंग व्यूज़ तो बाद इंशाल्लाह असी अपना जड़ा लाइव सिलसिला गुफ्तगू का शुरू करांगे। वन हो गए वाचिंग व्यूज़। जितने भी दोस्त सलाम कह रहे सारे वालेकुम अस्सलाम। अज सारे दोस्तों को एक मुनफरद शौक देखने लिए मिलेगा क्योंकि जोड़े हाई फ्लायर कबूतर ने जिन्होंने असी उची वाले कबूतर कहने उन्होंने तो मैं तुम्हें बेतहाशा शौक करवा चुकिया और मैनू मेरा ख्याल है अरसा 20 साल हो गए ने तकरीबन तू उन्होंने कबूतर का शौक करवाद्या। तो अज जिस शख्सियत के कोल असी मौजूद हाँ इन्होंने एक नवा ही ट्रेंड सैट किया कबूतर परवरी दे विच और लो फ्लाइंग जिहड़ी कम्यूनिटी उहदे विच माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्होंने एक मुनफरद मुकाम दिता। सिर्फ कबूतर परवरी नहीं, सियासत होवे या दूसरे नंबर ते खेल होवे या बिजनेस होवे या जिंदगी दियां होर जिहड़ी मसरूफियात ने जिस जिस दे विच इन्हां दा नाम और इन्हां दा सोर्स शामिल रहा है तो अल्लाह ताला ने इन्हों कामयाबी दी है और जोड़ा भी काम इन्होंने किया अपनी ज़िंदगी के विच वो लोगों तो हट के किया और इन्हों की कोशिश ये रही कि ऐसा करिए कि मिसाल बन जाए। कबूतर परवरी दे विच एक चैंपियन लफज बड़ा बहुत मैंने रखांदा और यदी एक रीढ़ की हड्डी की हैसीयत है शौक के हवाले ना। लेकिन अज असी जिस शख्सियत के कोल मौजूद हाँ चैंपियन लफज जोड़ा है वो इतनी दफ़ा इन्हों के नाम के नाल लगा है कि वो एक मिसाल बन के रह गया। तो माशाल्लाह सारे दोस्त साढ़े नाल लाइव आ गए। 78 वाचिंग व्यूज़ हो गए ने और सब तो बड़ी गल यह है कि स्टेटस से मैं नाम भी शो किया होया है सारे दोस्तों को। और उस तो भी मज़े की गल यह है कि जनाब उस्ताद राणा मुन्ना साहब चैंपियंस ऑफ द चैंपियन वो भी साढ़े नाल अज मौजूद ने और असी अज मौजूद हाँ किंग ऑफ लो फ्लाइंग जनाब शेख हसनैन हैदर साहब के फार्म हाउस से और दीगर दोस्त राए आरफ साहब किट्टू भट्ट साहब और दीगर जोड़े दोस्त ने वो भी साढ़े नाल मौजूद ने। 82 वाचिंग व्यूज़ ने 83 हो गए चलते रहने। खैर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और एक ऑन एयर मैं तुम्हें सारे दोस्तों को गल दसा कि मतलब मैं इंटरव्यू तो पहले राणा साहब तो बाद मैनू कोई दूसरा बंदा ऐसा मिले जिन्होंने मैनू ये इख्तियार दिता कि तुसी सवाल करो जोड़ा करना है। तो मैं पूछा कि जी कोई ऐसा सवाल जोड़ा कि मैं मतलब ऑन एयर तुसी पसंद ना करते हो वो जवाब देना। उन्होंने कहा ऐसी कोई गल नहीं, तुसी सवाल करो इंशाल्लाह थानू अपने जवाब के मुताबिक अपने नॉलेज के मुताबिक अपने शौक के हवाले नाल जोड़ा जवाब होएगा मकबूल इंशाल्लाह थानू देवांगे माशाल्लाह जी। दोस्तों अलहमदुलिल्लाह मैं जी गल कही सी वो पूरी हो गई। 100+ साढ़े वाचिंग व्यूज़ हो गए। 100+ मैनू सी इंशाल्लाह वो चलणगे। 100+ वाचिंग व्यूज़ हो गए तो कैमरे का रुख करते हैं चैंपियंस ऑफ चैंपियंस जनाब शेख हसनैन हैदर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी की हाल चाल ने ठीक ठाक हो? पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी खिदमत का मौका दिता और अज सानू भी बड़े अरसे बाद बड़े लॉन्ग टाइम बाद एक दफ़ा ऑन एयर 1-to-1 मुलाकात का मौका मिल गया। और मैं राणा मुन्ना साहब का भी बड़ा मशहूर हाँ जिन्होंने स्पैशल मैनू जड़ा ना वो नाल लैके आए और तुहाडे नाल जिहड़ा प्यार मुहब्बत है साडा वो पहले की तरह ही कायम हो गया। तो सर सुनाओ सेहत तबीयत ठीक है तुहाडी? माशाल्लाह शौक भी ठीक जा रहा है। तो शेख साहब मैं अगे दस चुकिया दोस्तों तुहाडा तारफ दे विच मैं कि जिहड़ा भी शेख साहब ने काम किया कुत्ते रखे ने कबूतर रखे ने घोड़े रखे ने सियासत की है बिजनेस किया जिहड़ा भी काम किया वो मुनफरद करके दिखाया। कोशिश यही रही कि अच्छे तो अच्छा असी करिए।
ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 10 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਫਰਦ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਉਕਾੜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जाके सब लोगों का इंटरव्यू भी किया। मैगजीन उस वक्त नया नया आया हुआ था। जी मैगजीन में आपने सारा वो आपका उस वक्त मैगजीन चलता था जी जी लाइव जी ज़्यादातर आप चला रहे होते हैं। जी और पट्टी वाले कबूतरों का जो शौक़ है वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा शुरू से एक कज़न था मेरा मसूद। अच्छा और जी अक्सर मैं उसका जिक्र करता हूँ। उसको बचपन से शौक़ था, हम इकट्ठे शौक़ करते थे। उस वक्त उम्र कोई 7-8 साल एज थी। तो मैंने कबूतर जो थे झांग से हमारा मेरा ताल्लुक़ है, तो झांग में कबूतर ये रखे होते थे टुगड़ी वाले। अच्छा जी तो उस वो रखे होते थे, इसने रखे होते थे लो फ्लायर। ठीक उसके साथ मिल के हम जो है वो लो फ्लायर का साहिवाल में किसी दड़े पे चले गए, किसी बाजी में चले गए। बिल्कुल बचपन था, कोई आइडिया नहीं होता था। फिर कारोबार में मसरूफ़ हो गए, शौक़ स्टार्ट से था। अच्छा जी तो बस चलता चलता फिर इसी तरह यहाँ उकाड़ा में इस एरिया में जो कि ज़्यादा लो फ्लायर का शौक़ है, तो यहाँ हमारे दोस्त बड़े प्यारे भाई से भी ज़्यादा अब वो वफात पा चुके हैं, राय विलायत साहब। हाँ जी मुलाकात है तो मेरी। राय विलायत साहब के साथ 2002 में पहली बाजियाँ हमने उनके गांव से उन्होंने उनकी बाजियाँ लागी। अच्छा जी तो बस उसी के साथ ही फिर कंपटीशन में शुरू हो गए। तो इस तरह से शौक़ लग गया सारा। जिंदाबाद। अच्छा सर इसके अलावा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ पंजाबी च गल करो। हाँ जी ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ। पंजाबी च गल करो। हाँ जी ਉਰਦੂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, शिकार ਦਾ, हंटिंग और ट्रैप शूटिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। ये शूटिंग क्लब ज्वाइन किया हुआ था। इस तरह राइडिंग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने नेज़ाबाजी जो है 8-10 साल बड़ी ज़्यादा की है। वेरी गुड। और बस शौक सारे ही, जिस तरह शौकीन आपको पता है, जब एक चीज़ का शौक लगता है तो जो चीज़ अच्छी मिल जाए उसका शौक हर इंसान को हो जाता है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਦਾ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਬੌਸ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਥਰੋ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? सब कोई मेरी गिनती नहीं है सच ऐसी, क्योंकि गिनती में ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, लेकिन अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ छोड़ रहे हैं उन्होंने ये है कि कंसेक्टिव विन कर रहे हैं। कोई ऐसा मुखालिफ नहीं है जी कि जो ਅਸੀਂ विन नहीं कर सके। और तमाम ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ,
ਔਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 300 250 ਹੁਣ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 100 ਕਬੂਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ 2-4 ਕਬੂਤਰ 6 ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋਟਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਉੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਪਟਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-60 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ 8-10 ਕਬੂਤਰ ਪਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-16 ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨੇ ਤੇ 14-15 ਮਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਦਫਾ ਇਤਨੀ ਤਿਆਰ ਕੋਈ 30 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 25-30 ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਲੈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਸੁਜਤ ਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਮਾਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਟ ਜਲਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਲਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 50 ਚੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3:15 ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੀ। 91 ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਫਲਾਈ 92 ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3:15 ਵਜੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 51 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6:15 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਤਮਾਮ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। तो एक शौकीनी ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪੂਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰ ਅੱਛੇ ਕੱਢਣ ਕਬੂਤਰ? ਦੇਖੋ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ
ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੋ ਬੈਸਟ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੀਵਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ 1 mg ਪਰ ਬਰਡ ਜੀ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ 1 cc ਇਹ 12 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ 12 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪਟਾਈ ਇਕੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਾਰ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਪਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਟਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਣੇ ਦੇ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਮੱਕੀ, ਚਨਾ, ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਰਤਮ ਜੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਜੀ, ਔਰ ਮਟਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ? ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦਾ ਓਮੇਗਾ 3 ਓਮੇਗਾ 6 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ 3 ਟਾਵਰ 4 ਟਾਵਰ ਬਰੀਕੀ ਚ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ? ਸਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਕਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4-4 6-6 8-8 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। 2 ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਗਰ ਟਿਮਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 0 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈ? ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੁੱਬੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਟੁਕੜੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 7 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 2 ਵੇਟ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ
ਆਪ ਨੀਚੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋ ਫਲਾਇਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਂਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਆ। ਠੀਕ। ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸਨ। ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਛਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਬਾਂਸ ਉੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਦੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ 6 ਵਜੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ 6:30 ਵਜੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹ 1-2 ਬਾਂਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। 6:30 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੌਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨੀਚੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਰਾਈ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਧੀਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੀਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਧੀਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤਲਕ ਪਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਬੌਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੂੰਕਿ ਲੈਗ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 300 ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਾਂ 400 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟੋਟਲ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾਈ ਦੇ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਪਕੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਪਕੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜੇ ਔਰ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ 1-2 ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਔਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 98% ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚूंकि ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਨਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ भी माशाल्लाह मौजूद हैं, उस्ताद कितु भट्ट साहब भी ने और राय साहब का बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? राय फैज़ान माशाल्लाह जी। हाँ जी बिल्कुल जी, राय इलियास साहब। लो जी माशाल्लाह दोस्त बैठे ने और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा करते शेख साहब नाल विच एक फोन सी जी बॉस। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 98% ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ 98 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚूंकि ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि साढ़े सेकंड इनाम नहीं है ठीक, साढ़े अगर कोई टूर्नामेंट उठता है और सेकंड कबूतर आया तो कोई इनाम नहीं, सिर्फ फर्स्ट का ही इनाम है। तो लिहाजा साढ़े लिए सेकंड या थर्ड कबूतर आने वाले ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਵੇ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਆ ਠੀਕ, ਔਰ तमाम ਖੁੱਡੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਉੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨਰ ਆਏਗਾ, ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਕੜ ਲਓ ਜੀ ਔਰ तमाम ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਔਰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी गल का जवाब तुसी आप दे दिता जी। अगर नहीं शनाख्त है फिर देखो ना, ਜਦੋਂ ਵਿਨਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 10 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ मतलब अगर कोई कबूतर लिया भी रहे तो अपनी समझ अकल के तजर्बे के मुताबिक और एक उड्डी हुई ब्लड लाइन भी इन्होंने कोल शामिल है, ठीक, उन्होंने लेके जा रहे हैं ना जी। ये तो नहीं कह रहे कि हर साल अपनी ब्लड लाइन जी है जीरो कर देंगे तो अगली बारी नवी ले आते हैं। बिल्कुल ठीक। शेख साहब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहा और मैं तो तुहानू स्टार्ट तो पहले ही दस्या कि शौक की गुफ्तगू है, असी छेड़ लईए तो ये खत्म नहीं होनी और जितनी मर्जी चले जाइए और इंशाल्लाह ज़िंदगी नूं खैर होवे, अच्छे तो अच्छा टाइम मिलता रहेगा, नॉलेज दी गल्लां होंदियां रहणगियां। ते बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहा गपशप दा। और नवे जिहड़े शौकीन ने और पूरे पंजाब दे जिहड़े दोस्त तुहानूं देख रहे ने शौक दे हवाले नाल उन्हां नूं की मैसेज देना चाहोगे? शौक दे हवाले नाल मैं हर इंसान दे अंदर, हर आदमी दे अंदर
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ, ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਟਾ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਵ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਣੀ ਜਿਤਨੀ ਨੀयत अच्छी करोगे, जितनी अच्छी अपनी मतलब अपनी इस्लाह कर लोगे, उतना अच्छा थोड़ा रिजल्ट आएगा। जिंदाबाद। ਅੱਛਾ ਬੌਸ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਰਮੀ, ਨਮੀ, ਹਵਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਫੈਕਟਰੀ, ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਸ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਖ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਏ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋ? ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖਾ ਜਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਮੀਆ ਕਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਹੋਏਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਹੈ ਮਛਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ 5 6 7 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤਮਾਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਟੂ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਕਰਦੂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ बाकी राणा साहब ने बताया। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, खैर खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। आपको शौक है उधर? जी बहुत शौक है। अच्छा, और कितने कबूतर वगैरह रखे हैं, क्या कुछ सीन वगैरह शौक के वाले से? कबूतर तो कोई 50 से ऊपर रखे हुए हैं। अच्छा हाँ, आपने सवाल किया, मैं फिर दोबारा आ गया जी। अब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 22-23 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 22-23 ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 12-1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, 22-23 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। और राय साहब ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? कैसे दोस्त ने, कैसे मेहरबान ने? राय साहब ऐसे मुखलस दोस्त होए। हाँ जी, देखो बंदा नस्ली ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ 7:45 ਵਜੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਟੁੰਨਾ ਕਵੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਠਾਲਾ 17 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਫੋਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 17 ਨੰਬਰ ਜੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੱਠੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ 60-25 ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੁਖਲਿਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। राय साहब ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ
ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਬੂਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਯੂਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ जी जी जी। कप शप, लेकिन फिर भी साडा माशाल्लाह अच्छा बड़ा कप उड़दा शहर दा सारे। ठीक। शेख साहब ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੈਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? रकम मुर्गे लड़ाते सी जी असी, मैं और शेख साहब मुखालफ एक दूसरे। ਅੱਛਾ। फिर उस तो बाद दोस्ती हो गई जी, फिर माशाल्लाह साडा घर ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਬੈਠੇ, 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਟੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਜੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੱਟੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ? ਖਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹਤਾਤ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਹੀ ਖੇਡਣ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ। ਜੇ 1-to-1 ਬਾਜ਼ੀ ਉੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਉੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਵਾਜ਼, ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਡਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ birdnew.zen jat। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਪੇਜ ਨੂੰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਔਰ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੁਸਖੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।